हाय पिलामाने वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी जोन। पिलामाने आज आमे षष्ठ श्रेणी साइंस बुक तृतीय चैप्टर जार नाम अटे सुषम खाद्य सुस्थ शरीर उपायर समस्त क्वेश्चन को देखि नबा। एक नंबर देइछि अलगाटी को चिन्हट कर एवं कारण दर्शाओ। क नंबर लिखिछि ज बाजरा मांडिया चना एमानक मध्यरु पिलामाने चनाटी अलगा हे जिवो। कारण देकी कौन लिखिब चलो उत्तर लिखि नबा। उत्तर रे लिखिब चना अलगा कारण ज बाजरा एवं मांडिया हेउछि श्वेतसार। बाजरा बा पोषक शस्य जातीय खाद्य अटंती किंतु चना हेउछि एक डाली बा पृष्ठसार जातीय खाद्य अटे। बुझिल। नेक्स्ट देखिबा ख नंबर लिखिछि एठी राजमा सबुज चना सोयाबीन चाउल एमानक मध्यरु केउटी अलगा हेबो एमानक मध्यरु चाउलटी अलगा हेबो पिलामाने। कारण देकी लिखि नबो। उत्तर रे एठी लिखिबो चाउल अलगा कारण राजमा सबुज चना एवं सोयाबीन हेउछंती पृष्ठसार बा प्रोटीन जातीय उद्भिद उच्च किंतु चाउल हेउछि श्वेतसार किंबा कार्बोहाइड्रेट जातीय खाद्य। सुनो पिला माने जो माने मो चैनल को नुआ करी आछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा मोर समस्त वीडियो आपण पाखरे पहुंच परिबो। सेकंड नंबर देखो भारत रे पारंपरिक बनाम आधुनिक रोषे प्रणाली विषय रे आलोचना करो। उत्तर रे लिखि नबो। भारत रे पारंपरिक एवं आधुनिक रोषे प्रणाली मध्य रे अनेक पार्थक्य रहिछि। पूर्वरु अधिकांश रोषेई काठ चूल्हा व्यवहार करी करा जाउथिला एवं मसला प्रस्तुति बा बाटिबा बा पेशिबा कार्य शिल बा शिलपुआरे करा जाउथिला। आजिकाली लोकमाने निजर सहज एवं सुविधा पाई आधुनिक गैस चूल्हा एवं वैद्युतिक ग्राइंडर व्यवहार करुछंती। नेक्स्ट देख 3 नंबर जड़े शिक्षयित्री कहले जे भल खाद्य औषध भली काम करिपारे। रवि एही उत्तर रे उच्छुक अछि एवं शिक्षकंक पाई किछि प्रश्न रखिछि। अति कम रे 2टी प्रश्न प्रस्तुत कर जहाँ से पचारि पारिबो। आंसर लिखि नबो पिला माने। संभाव्य प्रश्न गुड़िक है आम शरीर को विभिन्न रोगरू रक्षा करने क्यों खाद्य उपादान गुड़िक औषध परी काम करिथाए। एटा गोटे नंबर क्वेश्चन लिखि नब। तापर लिखिब आमे किपरि जानिबा जे आमे खाउथिबा खाद्य आमको सुस्थ रखिबा पई एक सुषम खाद्य अटे। बुझिल। नेक्स्ट देखो 4 नंबर समस्त स्वादिष्ट खाद्य स्वास्थ्यकर नुहे एवं समस्त पुष्टिकर खाद्य मध्य सर्वदा सुस्वादु नुहे। किछि उदाहरण सहित तुमर चिंताधारा कुह। उत्तर लिखि नब पिला माने। सुस्वादु खाद्य सर्वदा स्वास्थ्यकर नुहे कारण बर्गर पिज्जा चाट आलूचप इत्यादि खाद्य पार्टी को स्वादिष्ट हेले मध्य एगुड़िक खाद्य पोषक नुहंती। ए समस्त खाद्य मैदा मसला एवं अत्यधिक तेलरू प्रस्तुत होइथाए जहाँ आम स्वास्थ्य हानि घटाए। अन्य पक्षरे पोषकयुक्त खाद्य यथा परिबा सिझा डाली सबुज परिबारु प्रस्तुत खाद्य सर्वदा स्वादिष्ट न होई पारे मात्र शरीर पाई हितकर अटे। ए समस्त खाद्य रे गुरुत्वपूर्ण पोषक यथा पुष्टिसार जीवसार खनिज लवण इत्यादि थाए जहाँ आम शरीर को सर्वदा आमको स्वास्थ्यवान रखि थाए। नेक्स्ट देख 5 नंबर नितु पनीपरिबा खाए नहीं बरम बिस्कुट नूडल्स एवं पाउरुटीर मजा निए। अनेक समय रे ता पेटरे जंत्रणा और कोष्ठकाठिन्य होइथाए। एही सबु समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई से निज खाद्य रे कौन परिवर्तन करबा उचित तुम उत्तर रे बुझाओ। उत्तर लिखिब नितु निज खाद्य रे शस्य और डाली जातीय उद्भिदर मंजी तरकारी फल और सबुज पनीपरिबा सामिल कले से भोग करुथिबा रोगरू मुक्त होई परिबो। एही समस्त खाद्य रे तंतु जातीय खाद्य थाए जहाँ नितु खाउथिबा खाद्य रे देखिबाकू मिले नहीं। नितु बिस्कुट नूडल्स एवं सफेद पाउरुटी खाइबा उचित नुहे कारण एसब मैदारू तैयारी एवं मैदारे कौनसी पोषक तत्व जातीय खाद्य न थाए। बुझिल। नेक्स्ट देख 6 नंबर
ରେଶମାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ସେ କେଉଁ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ରେଶମାକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ରାତ୍ରିରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଲା, ତା ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେବ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିଲା, ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ, ରେଶମା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଗାଜର, ଶାଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଆମ୍ବ, ମାଛ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 7 ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, କ ନମ୍ବର ଲେଖିଲା ଡବା ଫଳରସ, ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ତାଜା ଫଳରସ, ତାପରେ ଲେଖିଛି ଫଳ। ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିଣରେ ରହିଥିବା ଫଳରସ ଓ ସଦ୍ୟ ତିଆରି ଫଳରସ ଅପେକ୍ଷା ତଟକା ଫଳକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବି। କାରଣ ତଟକା ଫଳରେ ଅଧିକ ପୋଷକଯୁକ୍ତ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ଟିଣରେ ଥିବା ଫଳରସରେ ଅଧିକ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ଦେଖ, 8 ନମ୍ବର, ଗୌରବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହିତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ସାରଣୀ 3.3କୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି 3.3ର ସାରଣୀ ଅଟେ ବା ଟେବଲ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନିଅ। ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଡାକ୍ତର ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦେବାର କାରଣ, ଅସ୍ଥି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହାଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ, ଗୌରବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲାବେଳେ ଡାକ୍ତର ଗୌରବକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦେବାର କାରଣ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର, ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଔଷଧ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଔଷଧ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଗୌରବ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବ? ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ସହ ମିଶି ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର, ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏହା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଚିନି ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାର କାରଣ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଚିନି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥାଏ। ଚିନି ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଦ ନୁହେଁ। ଆୟୋଡିନ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ସହ ମିଶି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଏ। ସାଧାରଣ
ଚିନି ସହ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର। ରମଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଚାଲ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ଦେଖିନେବା। ରମଣଙ୍କ ଉକ୍ତି ସମସ୍ତ ଶର୍କରା ଶ୍ୱେତସାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ୱେତସାର ଶର୍କରା ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଶ୍ୱେତସାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଚିନି, ଶର୍କରା ଓ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶର୍କରା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଏକ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁର ଶିକୁଳି ଭଳି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ୱେତସାର ସାଧାରଣ ଚିନି ଯଥା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଓ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ବହନ କରିଥାଏ। ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଏଠି ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖିବ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇ ଲେଖିନେବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଲେଖିନେବ 1 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ, ଯାହାକି ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଓ ପାଣିରେ ମିଶିଥିବା ଆୟୋଡିନ୍। ତାପରେ ଲେଖିନେବ 2 ନମ୍ବର ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶର୍କରାର ଉତ୍ସ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଆଳୁ, ଭାତ, ପାଉଁରୁଟି। ତାପରେ ଚିନିର ଉତ୍ସ ଦେଇ ଲେଖିବ ଦାନା ଚିନି ବା ସୁକ୍ରୋଜ୍, ମହୁ, ଫଳ ବା ପାଚିଲା କଦଳୀ। ତାପରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଦେଇକି ଲେଖିବ କଞ୍ଚା ପରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ ପ୍ରଣାଳୀ। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିନେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନାମକରଣ କରାଯାଉ, ଯଥା ପ୍ଲେଟ୍। 1 ନମ୍ବର ଦେଇ ଲେଖିବ ଆଳୁ ପ୍ଲେଟ୍। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିନେବ ଚିନି ଦାନା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇ ଲେଖିନେବ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢଳାଯାଉ। ସାବଧାନ, ନମୁନାରୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶା ନଯାଉ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଲେଖିନେବ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ଦେଖ ଓ ଲେଖି ରଖ। 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ବଦଳିଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଲେଖିନେବ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ। ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖିବ ଶର୍କରା ଉତ୍ସ, ଯାହାକି ଆଳୁ, ଭାତ, ପାଉଁରୁଟି ଅଟେ। ସେଠି ଲେଖିନେବ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସାଧାରଣ ଚିନି, ଚିନି ଦାନା, ମହୁ, ମିଠା ଫଳ ଆୟୋଡିନ୍ରେ ମିଶିଲେ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ବା କଞ୍ଚା ପରିବା ଆୟୋଡିନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥିବାରୁ ଏହା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି 1 ନମ୍ବରରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଳୁରେ ଷ୍ଟ୍ୟୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଳୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଳୁର ପଦାର୍ଥକୁ ନେବ, ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ପକାଇବ, ଦେଖିବ କିଛି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ହଁ, ଏଠି ଦେଖ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଗାଢ଼ ନୀଳସେ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ତେଣୁ ଆମ ଉପସଂହାରରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଳୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ବା ମଣ୍ଡଦ ରହିଛି। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଚିନି ପାଣି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଚିନି ପାଣି ନିଆଯାଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଣି ନିଆଯାଇଛି, ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଶେଷରେ ପକାଗଲା। ଦେଖ ଏଠିରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ଯେପରି ଥିଲା ସେହି ରଙ୍ଗ ହିଁ ଅଛି, ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଉପସଂହାରରେ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଚିନି ପାଣିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଚିନି ଗୋଟିଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖିନେବ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଆୟୋଡିନ୍ ସହ ମିଶି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିନେବ ସମସ୍ତ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା
ଚିନି ଓ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଡିନ୍ ସହ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶର୍କରା ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀୟ ନୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ତେଣୁ ରମଣଙ୍କ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆୟୋଡିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଷ୍ଟିର ମୋଜା ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ୍ ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶାଢ଼ୀରେ ଆୟୋଡିନ୍ର ବୁନ୍ଦା ଗାଢ଼ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଜାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନଥିଲା। ଏହାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଷ୍ଟିଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ ହେବାର କାରଣ ଶାଢ଼ୀରେ ଶର୍କରା ଅଂଶ ରହିଥିଲା। ଏହା ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶି ରଙ୍ଗକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହି ଶାଢ଼ୀ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସୂତାରେ ଶର୍କରା ଥାଏ। ସେହିପରି ମିଷ୍ଟିଙ୍କ ମୋଜା ଶର୍କରା ମୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଶରୀରର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ଯେପରିକି ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ବା ଫାଇବରର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ବାଜରାକୁ ପୋଷକ ଶସ୍ୟ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସେରାଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିନେବ, ହଁ, ବାଜରା ଆହାରରେ ଥିଲେ ଶରୀରର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ବାଜରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଆହାର ଓ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ 13 ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖିନେବ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ରବଣଟି ଆୟୋଡିନ୍ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଜରେ ଷ୍ଟାର୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ କିଛି କଟା ଆଳୁ କିମ୍ବା ସିଝା ଭାତ ନେଇ ତାହା ଉପରେ ସେହି ଦ୍ରବଣରୁ 2 ବା 3 ବୁନ୍ଦା ପକାଇବା। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗାଢ଼ ନୀଳ ବା କଳା ନୀଳ ବା ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ସେହି ଅଜଣା ଦ୍ରବଣଟି ହେଉଛି ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆମର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଉପାୟର ସମସ୍ତ କୁଶଳାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ନେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ।